सात जन्मर पवित्र संपर्क विवाह बंधन एवं संदेहर विष बलय बाटबणा केबे परकिया प्रीति तो केबे परकिया प्रीतिर भ्रम ध्वंस कर देउछि पूरा समाज को। परिवार रे उठुथिबा एई झड़ पाई केतेबेले किए आत्महत्या करुछि तो केतेबेले भयंकर हत्याकांड थरई दउछि समाज को। ठीक एमिति झड़ उठिथिला सुधीर जीवन रे सुधीर परिवार रे। एथर दफारे फेरी आस मोनालिसा। मामा जल्दी आसे। मामा टिफिन लड़को देरी होजी। मामा आसुन कांगी जे? अरे जाऊची जाऊची। ओहो एमे तरतर हेले केमे थबो मु पुनी टिफिन रेडी करले त आसीबी ना। सा सकाल सकाल शांति पूजा करे दउनु कौन पाई ए पिला दीटा एतडा पार्टी करूचंती दीटा पिला को तो संभाली पारुनु कौन संसार करिवार मन छाड़ी गलानी की हम एमिति कोन कहूछ मु तो पिला मानन पई टिफिन रेडी कर देछि एडे तमरो खाइबा भी रेडी कर देछि ना कौन बड़ा कामटा कर दलो सकाल सकाल शांति पूजा करे दउनु पिला दीटा तो संभाली पारुनु आउ कहला कोन मु टिफिन रेडी कर देछि तो पाई मोर दिनटा आज बेकार हे गला ए टिके न कोन खाइ दे जाऊ ना निजे खाई ने सकाल सकाल तो शांति पूजा करे देलुनी पिला दीटा को संभाली पारुनु तो मन केउठ रहउची ए देख अल्प टिके न खाइ दे जा ता नाले ऑफिस रे खाऊ खाऊ केते लेट होबो के जानला कहलबा खाइबेनी निजे खाई ने हेलो नितिन बाबू मु सुधीर चौधरी कहूँ एसआर कंपानी मैनेजर। मॉर्निंग सर कहतु आपण फैक्ट्री आम कंपानी माल किणव टेंडर पास हो जाइए चार्टा जाक टेंडर आपण पाई। ओ थैंक यू सो मच सर केते दिन भितर माल सप्लाई करें ए विषय में डिटेल्स कथा ही आपको जनइबी भावुची मासक भितर आपन डेलीवरी हो ओके ठीक अच्छे सबू आपण कृपा बाबा सबू आपण कृपा आपण आशीर्वाद मो मथा पर अच्छी बोली मु चार चारिटा टेंडर एककालीन पाइली बाबा बहुत लाभ हम सतरे मु विश्वास करें सबू से प्रभु इच्छा तू आग को आहरी आगे बहुत इनकम कर तो कपाल लेखा अच्छी मु देखी पारुची आपण तो मोर भगवान सबकि आपणकर आशीर्वाद यदि मो मथा पर थी मु कौटी भी हारिबिनी ये देखुना आपण आशीर्वाद मो मथा पर अच्छी बोली मु चारि चारिटा टेंडर एककालीन पाईगली सबू हब धीरे धीरे सबू हब एने ए विभूति ने पाखरे रखिबू प्रभु को आशीर्वाद लाभ करिबू। फोन पे उठूनी मुना ताले सबुदिन ये लीला चली ना सब लीलार शेष आज मु करदेवी मुना मुना सॉरी 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 आसु कि लेट हे गेला लेट हो गला हां का सहित सोइथिलु मु पचारुची एते समय जाई तू कोन करूथलु हां डाकुथली कबाट बाडउथली त सुकु न देला सुबु थिला बाबा ताछड़ा तमे फोन बे रिंग करथला मु सब सुनुथली किंतु बाथरूम रे थिली तो आसी परनथली कोन प्रेमिका को विदा कर दे आसिलो तुम एमिति कोन होछ ताछड़ा तो मो मुंड फोन खराब हे गेला ना कोन मु तो कहूची बाथरूम रे थिली बोली ता परे भी तमे सुन आज तोते आउ ताकू तुम दी जन को शेष कर देबी कहीं कोड गला से हां कोड गला एते आसिला मु तो तुमको केते बड़ अपेक्षा करछी आसा भीतर को आसा ए तुम सहित मु एमती केते दिन से लुचि छपी मिसिबे ये मते संदेह भी कलेनी तुम एमती चुप रहो जो कोन से देखो तुम बिना एका बंचिबा जे मो पे केते कष्ट से कथा कोन तुम जानि न ना जेमिति हेले भी आम दी जन को एकाठी हबाको हबो आम दी जन को एकाठी हबाको हेले से सुधीर द्विवेदी को मरिबा को हबो से सुधीर
निश्चय मरिब। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ସୁଧୀର, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅଛୁ। ହଁ ବାବା, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସା ଆଉ ତାର ପ୍ରେମିକ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କ'ଣ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ତୋଫାନ। ସବୁ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ ସେ ତୋଫାନ। ତାହେଲେ ବାବା କ'ଣ ସେ ଝଡ଼କୁ ରୋକି ହେବନି? ସେ ତୋଫାନକୁ ମୁଁ ପାଦରେ ଦଳିଦେବି। ସେ ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଚା ଟିକେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ମୋନା, ମୋନା, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ନା କ'ଣ? କାହିଁ ତ ମାମା? ମାମା ତ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ ମାମା ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ହାରିଗଲି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ବି ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ତମେ ଆଉ ତମ ପିଲାମାନେ ହିଁ ହେଉଛ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ତା ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମୋନା, ନା ସୁଧୀର ତାକୁ ଅଯଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା? ମୋନାର ଚିଠି, ଘର ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଚାଲିଯିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଚା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମୋନା ଘରେ ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଚିଠିରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଘରୁ ଗହଣା ଆଉ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେବା କଥା କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ? ହଁ ସାର୍, ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରି ଦେଖିଲି ଲକର୍ ଖୋଲା ଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ଲକର୍ରେ ଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ନଥିଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋନା ଏବେ କେଉଁଠି ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ସେ ଥାଇପାରେ? ସାର୍, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସାର୍। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାର କାହା ସହିତ ଆଫେୟାର୍ସ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍। ତା ସହିତ ପଳେଇନି ତ। ଆଫେୟାର୍ସ? ତାହେଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍, ସେଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:15 ମୋନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କି? ମାନେ ହାତରେ ଭ୍ୟାନିଟି ଆଟାଚ୍ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କି? ନା ନା ସାର୍, ତା ହାତରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲା। ନା ତା ହାତରେ ଆଟାଚ୍ ନା ଭ୍ୟାନିଟି କିଛି ବି ନଥିଲା ସାର୍। ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେଲା କି? କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଲେ? ସାର୍, ଇଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହେବେ ସାର୍। ସୋ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ ଚିଠିଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ମୋନାର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋନାର ପୁରୁଣା ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଥିବା କିଛି ପେପର ଘରୁ ନେଇଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସାର୍, ମୋନାଲିସା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ସେମିତି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କଲ୍ ସାର୍ ମିଳିଲାନି। ତା ଛଡ଼ା କାହାର ତା ସହିତ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଲଗା ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଇ କଥା ହେଉଥିବେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ସୁଧୀରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସୁବୋଧ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ସାର୍, ତାକୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଡକେଇଛି, ସେ ଏବେ ଆସୁଥିବ। ସୁଧୀର ପରିବାର ସହିତ କେବଳ ସୁବୋଧ ହିଁ ଘନିଷ୍ଠ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ସୁଧୀର ହୁଏତ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚେଇ ଥାଇପାରେ। ନହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ମୋନା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁଛି। ତୋ ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନି। ଏ ସହରରେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋର କାଲି ସେତିକି ଦରକାର ବାବା। ମୋନାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ତାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ ବାବା।
ସାର୍ ସୁଧୀରର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସାର୍। এই নর্মাল ফ্যামিলির দুইটা পিলার মা আত্মহত্যা করিবে বলে চিঠি লিখি চালি যাଉଛି এটা তো নর্মাল কথা নয়। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ହଁ ମୁନା ଭାଉଜ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ? সুধীর অভিযোগ করছি তা স্ত্রীর কাহা সহ আফেয়ার্স থিব একথা কেদূর সত? ସାର୍ ସୁଧୀରର ପରିବାର ସହିତ ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍। ହଁ ମୁନା ଭାଉଜର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ସାର୍। ହେଲେ ସୁଧୀର ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। আচ্ছা সেମାନଙ୍କ পরিবারে কেবে ঝগড়া হওয়া জানিছেন? ହଁ ଘର କଲେ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ସାର୍। ହଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଏଇ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ମୋନାଲିସା ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଗହଣା ନେଇ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଗହଣାକୁ ନେଲା କିଏ? ମୋନା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଗହଣା ନବ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ସେପଟେ ମୋନାଲିସାର ଡେଡ୍ ବଡି ନ ମିଳିବା ରହସ୍ୟାବୃତ କରୁଥିଲା ପୁରା କେସ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ସୁଧୀର ଦ୍ୱିବେଦୀ, କ'ଣ ଖବର? କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ରଚନା, ଅଫିସ ବାହାରିଛି। ଆଗ କୁହ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଘର ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ତମେ କୁହ ତମ ସହିତ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହବ, ଆଉ ସବୁ କଥା ପରେ। ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ନା। ହେଲେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ତ ଆଗ ଦିଅ। ଦେବି ବାବା, ସବୁ ଦେବି। ଆଗ ତମେ କୁହ ତମ ସହିତ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋ ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ସୁଧୀର, ତମେ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ କହିଛ ତ? କାହିଁ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କଥା ପଚାରିଲ ଯେ? ଆରେ ବାବା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ, ହେଲେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି କୁହନି କି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋଟେ ବି ଦିଅନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ତମେ ଆଗ ଦେଖା ହୁଅ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ ଉପରେ ଏଇ ଗଜରାଟା ଥିଲା। ତା ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି ପର୍ସ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରରୁ ଗାଡ଼ି ସୁବୋଧ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବୋଲି ଆରଟିଓ କନଫର୍ମ କଲା। মতো বি দেখিয়া পরঠারু ঠিক সেমতি সন্দেহ লাগুଥିଲା। খালি তা মুহଁটা কেমতি গোটে বিকৃত হয়েছে বলে আমি তাকে চিহ্নি পারুনଥିଲି। ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବିୟର ବୋଟଲ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଛୁରୀରେ କଟା ହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁଟାକୁ କଟା ହେଇଛି। ସାର୍ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇନି ତ? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭାଉଜ, ପ୍ଲିଜ କାନ୍ଦ ନା ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ। ସୁଧୀର ବାବୁ ରାଗିଣୀ ଦେବୀକୁ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁବୋଧ କାଲି ଘରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ଜାଣିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ସୁବୋଧର କାହା ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ଥିଲା କି? ସେମିତି କିଛି ନଜରକୁ ଆସିଛି? ନା ସାର୍, ସେମିତି ତ ଶତ୍ରୁତା ତା କାହା ସହିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍, ସେ ଖୁବ୍ ମଦ ପିଉଥିଲା, ଘରେ ବି ପିଉଥିଲା, ଅଫିସରେ ପିଉଥିଲା। ହେଲେ ଶତ୍ରୁତା ତ ତାର କାହା ସହିତ ନଥିଲା। ସୁଧୀର କ'ଣ ହେଲା ସୁଧୀର? ଆରେ ଆରେ ସୁଭଦ୍ର ଡେଡ୍ ବଡି ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ମିଳିଲାନି। ହ୍ୱାଟ୍ ସୁବୋଧ? ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ ରୂପେଶ ପାଲ ତ? ୟେସ୍ ସାର୍। ସୁଭଦ୍ର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର? ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କିଏ ଭିଆଇଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ସେ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କାଲି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ହିଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମଦ ପିଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଥିଲା। ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଥିଲା, ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁବୋଧର କିଛି ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା କି, ମାନେ ଝିଅ ଇସ୍ୟୁ? ନା ସାର୍, ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବା କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ପ୍ରତି ଆଫେୟାର୍ସ ନୋ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଜରାମାଳ ଆଉ କିଛି ମଦ ବୋତଲ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ସନ୍ଦେହର କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସୁବୋଧ କାରରୁ ମିଳିଥିବା ସେ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ କିଛି ଫୁଲର ଗଜରାମାଳ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୁବୋଧର କିଛି ଅଲଗା ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଥାଇପାରେ ସାର୍, ସେସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ସାର୍, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖେ କସ୍ତୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁବୋଧ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଇଏ ତୋ ପାଖକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା କି? ଭଲ କି ଦେଖିବି କ'ଣ ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର। ନା, ସେଦିନ ରାତିରେ ତ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ଆରେ ଭଲ କିରି ମନେ ପକା,
ଭଲକିରି ମନେ ପକେଇବି କ'ଣ ସାର୍? ଇଏ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଏତେ ହଇରାଣ କରେ ଯେ ପୁରା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ କଥା ମନେ ରହେ। ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଇଏ ଯାଏ। ଖାଲି ରାଣୀ ପାଖକୁ କ'ଣ ମ, ଏ ସହରରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତାହେଲେ ତୋର କ'ଣ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? କାହିଁ ସିଏ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି? ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପତି ଦେବ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିଲା, କ'ଣ କଲା ନ କଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ତାର ପଳେଇ ଆସିବନି। ସାର୍, ଏ ସୁବୋଧର ଅନେକ କଲ୍ ଗର୍ଲ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ସହରର ପ୍ରାୟ 13 ଜଣ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଲ୍ ଗର୍ଲଙ୍କ ସହିତ ଆର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ସାର୍। ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ କୌଣସି କଲ୍ ଗର୍ଲ ସହିତ ନଥିଲା ତ ସାର୍? ତାହେଲେ ସେ 14 ନମ୍ବର କଲ୍ ଗାର୍ଲ ପାଖେ ଥିବ, ନହେଲେ 15 ନମ୍ବର ପାଖେ। ଆମେ ସମସ୍ତ କଲ୍ ଗର୍ଲକୁ ସେଦିନ ଭେଟିଛୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ କୌଣସି କଲ୍ ଗର୍ଲ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ନଥିଲେ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆମ ପାଖରେ ଏ ଗଜରା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସୁରାଗ ନାହିଁ। କଲ୍ ଗାର୍ଲ ନ ହୋଇ ପ୍ରେମିକା ହେଇଥାଇପାରେ। କାହା ସହିତ ତ ତାର ରିଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁଧୀରର ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ସାର୍। ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କିଛି ତ ଲିଙ୍କ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ସୁଧୀରର ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଏ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ସାର୍, ସୁବୋଧ ଆଉ ରୂପେଶର କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କଲୁ। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ସାର୍। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଲା କି? ହଁ ସାର୍, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗତ ମାସେ ହେବ ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋ କରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ରାତିରେ ସାର୍। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କାମ ପାଇଁ ତୁମ୍ବା ଯାଇଥିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେ କଥା ରୂପେଶକୁ ପଚାରିଥିଲି। ସେ ମନା କଲା ସେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲା? ତାମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରୂପେଶ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍, ସେ ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହ ସୁଧୀର ମାସେ ହେବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାର୍ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ରୂପେଶକୁ ଉଠାଅ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେ ହିଁ କେସ୍ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇ ପାରିବ। ଓକେ ସାର୍। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁବୋଧ ସହ ରୂପେଶ ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲା? କ'ଣ ମୋନା ବଞ୍ଚିଥିଲା? କ'ଣ ମୋନା ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ସହ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ନା ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଯଦି ଏକଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏକଥା ରୂପେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସଠୁ ଲୁଚେଇଥିଲା? ସେପଟେ ସୁଧୀର କାହା ସହ ଏତେ ସମୟ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିଲା? କ'ଣ କାହା ସହ କିଛି ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା ସୁଧୀରର? ନାଇଁ 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 ସାର୍, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସାର୍। ସୁବୋଧର ମୋର ସେ ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ, ଏ କଥା ସତ। ତମେ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଅ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଛ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ହଁ, ସେଠି ତମେ ଯାଇ କ'ଣ କର? କେଉଁଠି ରୁହ? ନାଇଁ ସାର୍, କଥା କ'ଣ କି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଠିକି ମୋନାଲିସା ପାଖକୁ ଯାଉ। ମୋନାଲିସା? ହଁ ସାର୍। ସୁଧୀରର ୱାଇଫ୍ ମୋନାଲିସା ଦ୍ୱିବେଦୀ? ସେ ବଞ୍ଚିଛି? ହଁ ସାର୍, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସାର୍। ସେ ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି। ସୁବୋଧ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ମଦ ପିଇଥାଏ ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ସିଏ ସେଠି ଭିତରେ କ'ଣ କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଛି ଏ ରଚନା। ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ରଚନା ଇଏ ଖାଲି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇନି ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ସୁବୋଧ ଏଠିକି ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଆସୁଥିଲା? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁବୋଧକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ସୁବୋଧକୁ କହିଲେ ସିଏ ହୁଏତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠିକଣା ମୋତେ କିଛି ଆଣିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ତା କାମନାରେ ଶିକାର କରି ଚାଲିଛି ସିଏ। ଛେ, ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମେ ମୋତେ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇ ଚାଲିଛ। ଓହୋ ମୋନା ଡାର୍ଲିଂ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି ସୁଧୀରକୁ ମୁଁ ଜଣେଇନି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦଉଛ? ଏଇ ଟିକେ ଖୁସି ତ? ହିସାବ ବରାବର। ହଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଟିକେ ଦେବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ
ତମେ କ'ଣ କଲ ମତେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ବାହାନ କରି ଏଠି ମତେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟେଇ ସାରିଲଣି। ଓହୋ ମୋନା ଡାର୍ଲିଂ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ଘୃଣା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋମାନ୍ସ ତମ ସହିତ କେମିତି କରିବି ଯେ? ଆସ ମୋନା ଡାର୍ଲିଂ, ଆସ ନା, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସୁବୋଧ, ଆସ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୁବୋଧ। ଆସ ନା। ମୋନାର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁବୋଧ ମୋତେ କିଛି ନ ଜାଣିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଧୀର ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ତାଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ତମେ ସୁଧୀର ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲ? ହଁ ସାର୍, ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଧୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣେଇଲାନି। ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରି ନିଶା ବଳରେ ସୁଧୀରକୁ ମନା ଆଉ ସୁବୋଧ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ସୁଧୀର ହୁଏତ ସୁବୋଧକୁ ମର୍ଡର କରିଥାଇପାରେ? ସାର୍ ସୁବୋଧ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ସାର୍, ମୋତେ ଲୁଚେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋ ରାଗରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ସାର୍, ମୋ ରାଗରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। କ'ଣ ରଚନା ଏକଥା କହିବା ପରେ ଜାଣିଲ ନା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ? ନା ସାର୍, ରଚନା ନିଶା ବାଉଳାରେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବାବା ସୁଧାକରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ସୁବୋଧକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ସେ ଛୁରୀ ମୋତେ ବାବା ସୁଧାକର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ପାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାବା ସୁଧାକରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଫୁଲାହାରକୁ ନେଇକରି ସେ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସାର୍। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଆଫାୟାର ସୁବୋଧ ସହିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତମ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସୁବୋଧ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଥିଲା। ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ଥିଲା ସୁଧୀରର ସନ୍ଦେହ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ତ୍ୟାଗ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ଦରକାର। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇପାରେ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର।